अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे वीरां भरावां की जनाब नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे भराओ, मुहब्बत तुहाडा प्यार जिहड़ा तुसी वीडियो ते प्ले कीता। अज जनाब मैं नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र होया। अज दी वीडियो दा साडा सबजैक्ट है मुर्गा दाबे चों किस तरह कढिया जाए। मेरे भराओ मुर्गे दाबे विच लग जांदे ने, बहुत ज़्यादा मुर्गे दाबे लग जांदे ने, पट्ठे वड्डे। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो तुहानूं दस्सांगे मुर्गे दाबे लगने की वजह भी तुहानूं दस्सांगे और उस चों बाहर किस तरह कढ सकते हैं वो भी तुहानूं दस्सांगे अच्छे तरीके नाल। प्लीज़ वीडियो पूरी तक्यो, एंड तक तक्यो, तुहानूं इस चीज़ का फायदा होएगा। ठीक है, मेरी कोई भी वीडियो है पूरी तक्या करो। जिन्हां भरावां चैनल की सबसक्राइब नहीं कीते है प्लीज़ सबसक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बटन दबाओ तो नाल लाइक वीडियो करे। जेकर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कराया करो और कॉमेंट कराया करो। मैनूं पता लगता रहता है भी मेरी वीडियो तुसीं लाइक करन लगे हो, इसदा मतलब मैं अगों अच्छी तो अच्छी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र होंदा रहांगा। मेरे भराओ खुशी मिलती है जिसलै मेरे भरा तुसीं लाइक करदे हो और कॉमेंट करदे हो। ठीक है, रिप्लाई मैं आपको करदा हुंदा, खुशी होंदी है भरावां दे अच्छे कॉमेंट देख के, अच्छी राय देख के। कोई नवी वीडियो बनवाना चाहते हो वो भी तुसीं मैनूं दस सकते हो, मैं उस पर वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये जिहड़ियां वीडियो बनन लगियां ये जितने मेरे भरावां रिक्वेस्ट की है उहदे पर मैं बनाउण लगे हाँ। मेरे भराओ चूचे जिहड़े छोटे होंदे ने वो दाबे लग जांदे ने, लड़दे लड़ के थोड़ी देर लड़ने तो बाद एक दूए दे दाबे लग जांदे ने। ठीक है, कुछ पट्ठे लड़ते हैं, लड़ के एक दूए दाबे लग जाते हैं। जी सानू खुशी होती है, जो शौकीन आ भरा उसी समझ सकते हो, जो साढ़े पट्ठे के चूचे एक दूए के दाबे होंगे असीं खुश होंगे हाँ यार बई साढ़े मतलब आप कट्ठे रहन लगे, जिसलै कट्ठे 5-10 पट्ठे फिरन लगे वो दाबे ने एक दूए दे और मतलब साडा खुशी होती है यार। लेकिन आप लड़ते रहन, टेंशन होती है, एक उस टोकरे डक्को, दूए ने दूसरे टोकरे डक्को, वो अजाब प्यार रहा है। कुछ मेरे भरा पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन मैं आता भी जो पट्ठागिरी तक वो एक दूसरे दाबे रहने तो अच्छी गल होंदी है। जिस टाइम वो बांगे लगन तो उस टाइम उन्होंने इलादा कर देना चाहिए। उस टाइम तक गल ठीक है, लेकिन बाद दफा जेडे वड्डे मुर्ग होंदे ने वो भी दाबे लग जाते हैं। ठीक है, वड्डे मुर्ग दाबे लगे हुए उन्होंने हटाना जरा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह इस वीडियो तुहानूं पूरा दसांगे और वो भी इंशाल्लाह दाबे चों निकल जाएंगे। मेरे भराओ जेडे भरा मेरे ज़्यादा मुर्ग रखते हो, तुसें चीज़ नोट की हो सी भी मुर्ग के दाबे लगने दी जिहड़ियां वजूहात होंदियां वो ये नहीं होंदा मुर्ग लड़ के दाबा लगता है। बहुत मेन वजह है जिहड़े मेरे शौकीन भरा उन्हां सारियां की पता इस गल का, मुर्गा मुर्गे की बांग तू दाबा लग जाता है, मुर्गा मुर्गे की अजान सुन के दाबा लग जाता है। जिहड़ा अजान सुन के मुर्गा मुर्गे की दाबा लगे हुआ है वो बहुत औखा दाबे चू हटता है। ठीक है, बाद मुर्गे गल फिर नस्लों पर आ जाती है। बाद मुर्गे इतने नस्लों चू अच्छे होंगे और स्ट्रांग होंगे और उन्होंने अजान इतनी छोटी और सख्त होंगी है कि मुर्गे दूसरी अजान सुन के दाबा लग जाते हैं। ठीक है, जिस तरह इंसानों दी आवाज़ा होंदियां फर्क होंदा है, इस तरह मुर्गियां दी आवाज़ां च फर्क होंदा है। मुर्गियां दी अजान भी दाबा लग जाते हैं। ठीक है, या फिर मुर्गे बाद दफा तुहाडा वड्डा मुर्ग है वो तुसीं अपर कपड़ा पाया, दूसरा मुर्ग टोकरे पर चढ़ के अगर अजाना वो देंदा रहे, तुसीं कपड़ा पाया लड़ नहीं सकता, इस वजह तो भी मुर्गे दाबा लग जाते हैं। या खुडे तुहाडे अपर थल्ले अपरले खुडे च मुर्ग है वो बांगा देन लगे है, या कुछ इस तरह दूसरा मुर्ग वड्डा पुराना मुर्ग है थल्ले पट्ठे वड्डिया मुर्गियां दे दाबा लग जाते हैं उन्होंने अजाना सुन के। ये वजूहात बहुत सारिया होंदियां दाबा लगन दियां, कोई ये नहीं होंदा लड़ाई लड़ गई दाबा लगना होंदा ने, अजाना सुन के भी मुर्गे दाबा लगते हैं, कट्ठे मुर्गे रहंदे ने अगे पिछे, उन्होंने हटाया जा सकता है बड़े आराम नाल। इस कोई मुश्किल वाली गल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे तरीके नाल फॉलो करो इस वीडियो की, आराम नाल और तजर्बा आजमाओ, इंशाल्लाह तुहाडे मुर्गे दाबे चू हट जाएंगे। मेरे भराओ जिस टाइम मेरा एक जाती मशवरा है, जेडे मेरे भरा शौक करन लगे हो, पट्ठा तुहाडा जो ही अजान लगने का टाइम आवे उन्होंने की लादा कर लो, क्योंकि जिसलै पट्ठागिरी जवानी दी आमदी है, जोबन दा आमदा है, उस टाइम अगर तुसीं उन्होंने लादा ना करदे उस टाइम बाद वो मुर्गियां नाल वड्डियां नाल लड़ के अगर उन्होंने दाबे लगदा है तो जवानी में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसलै पिंडां च मुर्गे जाते हैं वो उस रंग का सेम रंग का मुर्गा देखते हैं, लड़न लगे होंगे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी गल मार याद आ जाती है, जो गल याद आ जाती है वो दाबे च उथों पिंड चू अट जाते हैं या नुकसान हो सकता है। लिहाजा कोशिश करो भी पट्ठियां नूं जनाब ना अजाने जिस टाइम लगन उन्होंने तुसीं लादा कर लो, या फिर किसी टाइम भी उन्होंने जवानी जो कट्ठे फिरन लगे जोश आ गया, उन्होंने दिमाग खराब हो गया। असील जो है असील का दिमाग किसी टाइम भी वो जोश मार सकता है। तुसीं उन्होंने कोशिश करो, आप लड़न गए नुकसान हो जाएगा तुहाडा भी, उस तो बेहतर है तुसीं उन्होंने लादा कर लो। पट्ठागिरी तक ठीक है, वड्डियां मुर्गियां नूं कट्ठे ना रखा करो, मतलब खुले ना फिरन, कोशिश किया करो क्योंकि उसका नुकसान होता है। रखोगे तो भी वो पिंड भी जाके भी नुकसान कर सकते हैं, पिंड भी जाके नुकसान नहीं होता है। अगर खुदा ना खासा मुर्गा तुहाडा डर के नस जाता है, सेम रंग का मुर्गा वो अगे रखोगे वो दिल च पर लगे ही ना, वो बेइज्जती होती है। लिहाजा कोशिश करो जो असीलों का जो भरावां अगू पिंडां छिड़ां कढ़ने वो इस चीज़ की दिमाग च रखो भी जिसला पट्ठा बांगे लगा तो उसकी लादा कर लो।
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗ ਦਾਬਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਦਾ ਕਰੋਗੇ ਪੱਠੇ ਲਾਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 4-5 ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਾਬਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਸ ਤਪਣਗੇ ਫੜਕਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਾਬੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਾ ਆਪਸ ਭਰਾ ਹੋਣ ਪਏ ਲੜਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਮੁਰਗ ਦੇ ਦਾਬਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲਾਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਬਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਦਾਬਾ ਹੀ ਦਾਬਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਬਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਦਾਬਾ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਲਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਾਬੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦਾਬਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸकी दूसरी जगह तक मूव कर छोड़ो, क्योंकि जो तक वो मुर्गा मुर्गे की अजान के दाबा रहेगा ना, ठीक है, जो तक वो अजान सुनता रहेगा वो दाबे च रहेगा, ठीक है। जिस टाइम वो अजान वो कन्ना नहीं पैन लगी हफ्ता 2 वो अपनी जनाब ना समझ लगी भी मैं हुण इत्थे सरदार हाँ, ठीक है, मुर्गा जिहड़ा सरदार आ वो फिर वो अपनी जोश विच आपसी, ठीक है। लिहाजा वो बेहतरीन तरीका यह है तुसीं मुर्ग नूं दूसरी जगह पर छोड़ दिओ, या ये ਜਿਹੜਾ जिस मुर्ग के दाबे है इन्हां दोवां चों एक मुर्ग ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਦਾਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੁਰਗ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸकी ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਹਫਤਾ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਝਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਝਾਕਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਛੜੇਗਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ ਛੋੜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਤਰ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਿੱਤਰੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰੂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਮੁਰਗਾ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਲਮ ਕੀ ਆਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਭਰਾ ਕੋਲ ਇਲਮ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਅਸੀਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਲ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਅੱਛੇ ਅਸੀਲ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਅੱਛੇ ਅਸੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲਾਈਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾੜਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਕਮੈਂਟ ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰਿਆ, ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਰਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰਾ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੁਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਸੈਫ ਕਿਆਨੀ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ UK।